एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। योग सतत 4 अध्याय बोलवाना है नॉन स्टॉप। આપણે શરૂઆત કરશું વસુદેવ વસુધનથી। અંતમાં 4 અધ્યાય બોલ્યા પછી તમને ખબર છે યોગેશમ સચ્ચિદાનંદમ અને આ બોલ્યા બાદ ગીતા મહાત્મ્યમ ગીતા શાસ્ત્રમિદમ બોલીએ। રેડી બાળકો? કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી? કોઈને બરાબર છે? તો સતત ચાલુ જ રાખવાનું છે। 12, 15, 16, 9 અને છેલ્લે ગીતા મહાત્મ્યમ। સંતનાદ કોણ કરવાનું હતું? હા, તો આવો બેટા। वसुतं देवं कौशचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरु। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्यग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाः।
व्यशितचेतसां मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि तथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानौ विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामतपरमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्संवेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तपोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण
विश्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसघ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्सायं निशयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि मुनिजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः ततोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव न सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः गानन्दपश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपाजपम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरनैषुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं माधवं वीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् देवी सम्पद्विमोक्षाय विबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो
जना न विदुरासुराः न शोचनाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोपबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः कामाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदितिष्ठिताः आशापाशते बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽपि जनवानस्मि अन्योऽस्ति सदृशो मया यस्य दास्यामि मोदिष्य नित्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तान् हन्ति शतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् शिवान्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामुप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येकं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एते विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थितिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुबन्ध परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे देवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच
इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितै यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्ते स्ववस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो महात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतियान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात् न च मां कानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोहाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरैश्चैव प्रकृतिं मोहीं श्रिताः महात्मानः सुमां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढौ रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ध्यानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस् स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं भूतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं विगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैवेद्यमां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते
भजन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातस्य वन्दिते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि तेषु दुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युर्पापयोनयः। स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैष्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यै यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पूसाय जलस्नानं दिने दिने। सकृद्गीताभसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मार्पिनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रार्पिनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो गोधा गोपालनन्दनः। पार्थो
श्रुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। जय श्री कृष्ण। પાંચ 10 મિનિટ હું એક ઓળખાણ કીધું હતું પહેલાં શ્રી ડૉક્ટર વી કે પટોડિયા ગાયનેકોલોજીસ્ટ અને નીરુબેન પટોડિયા ડૉક્ટર ગાયનેકોલોજીસ્ટ બંને એ બંનેના મારે વખાણ એટલા માટે કરવા પડે કે બંને હસબન્ડ વાઇફ બે ગાયનેકોલોજીસ્ટ ડૉક્ટર અને સ્વાધ્યાય પરિવારમાં ખૂબ આગળ પડતા અને હવે તો ટૂંકમાં એ નિવૃત્ત થઈને બીજાને આગળ પ્રમોટ કરી રહ્યા છે, પણ એમના માટે બહુ એક મોટી એક એમની સિદ્ધિ છે કે એમને ભગવદ્ ગીતા આખી કંઠસ્થ છે, હૃદયસ્થ છે. ખાલી આટલું જ નહીં બાળકો, તમે ભગવદ્ ગીતાના કોઈ પણ અધ્યાયનો કોઈ પણ નંબરનો શ્લોક બોલો કે ભાઈ 6થા અધ્યાયનો 35મો શ્લોક તો કડકડાટ બોલે. તમે એમ કહો 12મા અધ્યાયનો 8મો શ્લોક, 18મા અધ્યાયનો 70મો શ્લોક, તમે એમ કહો કે 1 થી 18 અધ્યાયનો બધાયનો 5મો શ્લોક બોલો તો બધાયના 5મા શ્લોક બોલે. તમે જે કહો એ શ્લોક બોલે. દરેક શ્લોકનું એટલું બધું અર્થઘટન, એટલું બધું આપને સરસ કહી શકે કે આપણો આખો એક 3 કલાકનો લેક્ચર હોય ને એ ટૂંકો પડે એક શ્લોક માટે એમને. એટલું બધું જ્ઞાન. હવે ખાલી ભગવદ્ ગીતાનું જ નહીં, એટલું જ વેદોનું પણ એમને જ્ઞાન છે. કેટલા બધા વેદ અને પુરાણના શ્લોકો પણ એમને કંઠસ્થ છે. અને પાછું અમારા માટે ખુશીની વાત એ છે કે મારા ને વાગડિયા સરના બેયના પાડોશી છે. પ્રથમ ફર્સ્ટ ડોર નેબર છે. અને અમારા માટે બીજી ગૌરવની વાત એ છે કે એમના સન અને ડોટર બંને ડોક્ટર થઈ ગયા છે અને બંને અમારા સ્ટુડન્ટ છે. બધી વાર એમને સાંભળતા હોય છે અમારા ફ્લેટમાં ક્યાંક બેઠા હોય તો સીધી ટૂંકમાં એને જ અમે ખો આપી દઈએ કે તમે બોલો અમે સાંભળીએ. અને અમે જ નહીં, અમારા ફ્લેટમાં જેટલા રહેતા હોય છે બધા એમને વધારે સાંભળવા ઈચ્છતા હોય છે. તો હવે હું એમને જ કહીશ કે અમારા વિદ્યાર્થીઓને ઇન્સ્પિરેશન એ લોકો જો એટલા સુવ્યવસ્થિત સુસંસ્કારિત સરસ મજાના કપડાં પહેરીને આવ્યા, સરસ મજાના આમ તૈયાર થઈને આવ્યા અને એટલા સરસ એકદમ આમ કહેવાય ને શુદ્ધ વિચારથી શુદ્ધ ઉચ્ચારોથી જે બોલ્યા છે એ જોઈને ભગવાન અત્યંત પ્રસન્ન થયા હોય. એટલે આમ તો આજે કઈ બોલાવાનું હોય જ નહીં, મજા ના આવે તમને, ભગવાનને પણ પ્રસન્ન ન થાય. પણ એકમ થાય હતું તો 5-10 મિનિટ વાર્તાલાપ કરીએ. તમે બોલશો એ સમાનતા રૂપા લેવું, પ્રશ્નોત્તરીના રૂપા લેવું કે વાર્તાલાપના રૂપા? બાજુમાં રાખો. ઓકે. આપણી વૈદિક સનાતન ધર્મ, આપણો વૈદિક જે સનાતન ધર્મ છે તેના આધાર સ્તંભો ક્યાં ક્યાં? કોઈ પૂછે આપણને કે આપણે વૈદિક સનાતન જે ધર્મ છે, શાશ્વત ધર્મ, આજે વિશ્વગુરુ બનવાની જે આપણે વાતો કરીએ તો એના પાયામાં કઈ 3 વાતો છે? ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર અને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. પ્રસ્થાંતરેય કહેવાય. આ આપણી 3 આધારશિલાઓ છે. પણ બ્રહ્મસૂત્ર અને ઉપનિષદ અને બ્રહ્મસૂત્ર એટલા ગહન વિષયો છે કે સામાન્ય લોકો ત્યાં પારાયણ કરી શકે નહીં, સમજી શકે નહીં. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પૂર્ણ અવતાર એવા શ્રી કૃષ્ણએ આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. ત્યાંથી આજ સુધીમાં કોઈ ભગવાનનું ઉત્કૃષ્ટ પણ સાકાર સ્વરૂપ હોય તે કોણ છે? કૃષ્ણ છે. ને કૃષ્ણએ પણ જ્યારે ગીતા કીધી ભીષ્મ પર્વમાં 25 થી 42 અધ્યાય સુધી, એ વખતે કૃષ્ણ નહોતા. કોણ હતા એ? કોણ હતા? શ્રી ભગવાન ઉવાચ છે. બાકી બધે કૃષ્ણ ઉવાચ છે, પણ એટલા પૂરતો જ 25 થી 42 અધ્યાય પૂરતા જ શ્રી ભગવાન ઉવાચ. એટલે ભગવાનના મુખે ગવાયેલા શબ્દો આપણા મુખેથી બોલવાનું મળે ને એ પણ આપણા જીવનની ધન્યતા કહેવાય. આજે આપણે જે બધા ભગવાને ઉચ્ચારેલા શબ્દો આજના દિવસે જ્યારે ભગવાને અર્જુનને કીધું હોય છે અને એ શબ્દ જ્યારે આપણે બોલવાના મળ્યા અને આજે આ આપણા માટેનો બહુ મહત્વ ભાગ્યનો દિવસ કહેવાય, બહુ અતિ પવિત્ર દિવસ કહેવાય કે ભગવાન આ જગતમાં અનેક ગ્રંથો છે, અનેક શાસ્ત્રો છે, પણ કોઈ ગ્રંથની જન્મ જયંતિ ઉજવાતી નથી. માત્ર શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એક જ એવી છે કે જેનો જન્મ જયંતિ ઉજવાય છે. ગીતા શા માટે કહેવાય? કોઈ પૂછે આપણે ગીતા હું કામ નામ કે પડ્યું છે?
ભગવાનને ધર્મના સિદ્ધાંતો, ભક્તિના સિદ્ધાંતો, જીવનના સિદ્ધાંતો, તત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો યુદ્ધના મેદાનમાં ગાઈને કીધા. એટલે ઈ ગીતા કહેવાય. ને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા શા માટે કહેવાય? શ્રીમદ ભગવદ ગીતા શા માટે કહેવાય? અમને ભણાવવાની ટેવ ન હોય ને સાહેબ. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા શા માટે કહેવાય? આગળ જ વાત કરીએ ને કે આ બ્રહ્માંડનું સર્જન થયું ત્યાંથી આજ સુધીમાં ઉત્કૃષ્ટ બ્રહ્મનું કોઈ સગુણ સાકાર સ્વરૂપ એટલે તે કૃષ્ણ. એટલે કૃષ્ણએ પણ ગીતા નથી કીધી. કોણે કીધી? ભગવાને કીધી. ભગવાન ષડગુણ છે રૂપ ભગવાને સગુણ સાકાર સ્વરૂપે ગીતા કીધેલી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કહેવાય. જગત પરિવર્તનશીલ છે, વ્યક્તિ નાશવંત છે, સમાજ નિરંતર છે, પણ શાશ્વત શું છે? વિચારો શાશ્વત છે. વ્યક્તિ નાશવંત છે, સમાજ શાશ્વત છે. વ્યક્તિ નાશવંત છે, સમાજ નિરંતર છે. ભગવાને કીધેલા વિચારો શાશ્વત છે. ભગવાને બનાવેલી સોનાની લંકા, દ્વારકાની લંકા પણ ડૂબી ગઈ. ભગવાને બનાવ્યું રામ મંદિર બનાવ્યું, અયોધ્યા પણ તૂટી ગઈ. અને લંકાની સોનાની લંકા પણ ખલાસ થઈ ગઈ. અચ્છા ના બોલું, મને આવી ઓકે. પણ ભગવાને કીધેલા જે વિચારો છે ગીતાના એ ત્રિકાળ આબાધિત છે, કાળ ઉપાધ્યાય અને સ્થળથી પર છે. એ કાલાતીત ભગવાને કીધેલા સિદ્ધાંતો છે તે ત્રિકાળ આબાધિત છે. માણસની વેશભૂષા બદલાય, રહેણીકરણી બદલાય, વેશભૂષા બદલાય, ખાવા પીવાની બધી રીત રસમ બદલાય, પણ મૂળભૂત સમસ્યાઓ છે, મૂળભૂત પ્રશ્ન છે એ કોઈથી બદલાય. હું કોણ, હું કોનો, હું શા માટે આ જીવન કોણે બનાવ્યું, મને ભગવાને મનબુદ્ધિ શા માટે આપ્યો, મારા જીવનની કર્તવ્યતા શું, રીતે કર્તવ્ય શું, આ મૂળભૂત પ્રશ્ન છે. માણસ એકલો રહી શકતો નથી, બીજો આવે તો પોહાતો નથી. આ જન્મતાના પ્રશ્ન છે. એકલો રહી તો ગમતું નથી, બીજો આવે તો પોહાતો નથી. તો આનો જે સવાલ ભગવાને કીધું પરસ્પરમ ભાવ્યંતર શ્રેય પરમ મહાકર્ષક, આ ભગવાને કીધેલો જવાબ છે. એટલે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એ ભગવાન યોગેશ્વરના મુખ કમળમાંથી નીતરેલું માધુર્ય અને હૃદયનું સૌંદર્ય છે. શોક વ્યાકુળ અને શોક વિહવળ અર્જુન અને સ્નેહ વિહવળ અને સ્નેહ વ્યાકુળ અને શોક વિહવળ પરમ પૂજ્ય ભગવાન યોગેશ્વરના મુખમાંથી નીકળેલા શબ્દ એટલે શ્રીમદ ભગવદ. આપણે કહીએ મોહ, અર્જુનને મોહ થતો, અર્જુનને અજ્ઞાન ઊભું થયું હતું. એ અજ્ઞાન અવિદ્યા દૂર કરવા માટે ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કીધી. પ્રશ્ન આપણે એમ થાય કે યુદ્ધના મેદાનમાં હું કામ કીધા? યુદ્ધના મેદાનમાં કઈ ગીતા કહેવાની, આત્મનિર્ભરતા અને આ બધી કહેવાની, યોગ ને સંન્યાસીની ને આ બધી વ્યાખ્યાઓ એમાં કહેવાની, ભક્તની ને ગુણાતીતની ને આવી બધી ભગવાને શા માટે કીધી હશે? આનો કોઈ જવાબ? ભગવાને રણાંગણામાં ગીતા શા માટે કીધી? આપણે જ્યારથી ઉઠીએ ને જન્મ થાય ત્યાંથી મૃત્યુ સુધી આપણું જીવન પણ એક રંગણાંગણ સંગ્રામ જ છે. આપણું જીવન પણ એક સંગ્રામ જ છે, યુદ્ધ જ છે. એટલે ભગવાને રણાંગણામાં જે ગીતા ભગવાને કીધી એ જગતના શાશ્વત કાળ સુધી લોકોને માનવી માર્ગદર્શન આપતું રહે એવા માટે ભગવાને પથદર્શક થઈને રાવણ થઈને અર્જુનને નિમિત્ત બનાવીને આપણે હજારો વર્ષ સુધી કોઈ પણ સંઘર્ષ આવે, કોઈ પણ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ આવે, કોઈ પણ આપણા સમસ્યાઓ આવે, સંઘર્ષ આવે, એ વ્યક્તિ અતૂટ શ્રદ્ધા અને અતૂટ વિશ્વાસને સહારે માણસ ઝઝૂમી શકે એના માટે ભગવાને કીધા. કેટલા જીવા એ અગત્ય નથી, પણ કેવું જીવા એ અગત્યનું છે. મૃત જીવન કરતા જીવંત મૃત્યુ શ્રેષ્ઠ છે, ગીતાનો મહાન સંદેશ છે. કેવો મૃત જીવન જીવા કરતા કેવું જીવન શ્રેષ્ઠ છે? જીવંત જીવન શ્રેષ્ઠ છે. અભિમન્યુ 16 વર્ષ જીવા, શંકરાચાર્ય 32 વર્ષ જીવા, સ્વામી વિવેકાનંદ 39 વર્ષ જીવા, પણ છતાં આજે અમર થઈ ગયા. એટલે ભગવાન મારી સાથે છે એ ગીતાનો મહાન સામર્થ્યવાન વિચાર. જો કોઈ ગીતાનો હોય, એક જ વાક્યમાં કોઈ પૂછે આપણને કે ગીતાનો સામર્થ્યવાન વિચાર કયો, તો ભગવાન મારી સાથે છે. ઘણા બધા સંસ્કૃતિમાં ઘણા આકાશમાં રાખી દીધા ભગવાનને, ભગવાનને મંદિરમાં રહેતા. જ્યારે ગીતા એમ કહે કે માણસે નિર્માણ કરેલી પ્રકૃતિને મૂર્તિને નમસ્કાર કરવા કરતા ભગવાનને નિર્માણ કરેલા મનુષ્યમાં જો ભગવાનને જોઉં ને એનાથી કોઈ મોટો સામર્થ્ય હોઈ શકે અને એનાથી કોઈ મોટા નમસ્કાર હોઈ શકે. આ ભગવાને સ્વમુખ્ય કીધું છે. ગીતા શા માટે આપણે એમ કહ્યું છે? ગીતા બીજા બધા શાસ્ત્રો સારા જ છે, તો ગીતા શા માટે શ્રેષ્ઠ? એક તો ભગવાને સ્વમુખ્ય કીધી, અને બીજું ગીતામાં એવા ભગવાનને આશ્વાસન આપ્યા છે કે જે સામાન્ય માણસને પણ છે ને કેન્ડુરથી દેખાય. ઉભો માણસને સૂતો હોય તો બેઠો હોય તો દોડતો કરતો. એકાદો આશ્વાસન કોઈને ખબર છે? ભગવાને એવા ગીતામાં ક્યાં ક્યાં આશ્વાસન આપ્યા? ધારો કે કોઈ કલેક્ટર એમ આપણે કહે, આપણે કોઈ સમસ્યાઓમાં આપણે સમસ્યાઓથી પીડાતા હોય, આપણે કોઈ સમસ્યા હોવી, કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો હોય, કોઈ સંઘર્ષ આવ્યો હોય, કે કોઈ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ આવે, કોઈ કલેક્ટર કે ડીવાયએસપી કે
એમ કે કાંઈ ચિંતા કરો, હું તમારી પાસે ઊભો છું. તો આપણે કેવી આમ આત્મા પ્રત્યે જાગૃત થઈ જાય કે નહીં, આપણામાં કેન્દ્ર ઉભી થઈ જાય, આપણો આત્મવિશ્વાસ વધી જાય. તો આ બ્રહ્માંડનો નાથ સૂર્યચંદ્રને હલાવવાની શક્તિ જ્યારે એમ કહે કે મમે માસ્તો જીવ લોક જીવ ભૂતા સનાતન, તું મારો સનાતન અંશ છે, તો આનાથી મોટું આશ્વાસન થયું. સરસે ચાહમ હૃદય સંદીપ ભગવાન જે ચિંતા કરવા ત્યારે આ પિતા દાસ બ્રહ્માંડનો નાથ એમ જાય કે કાંઈ ચિંતા કરે ઉદ્ધત આત્માના નાથનો કરે. તું તારો મિત્ર છે, તું તારો ભગવાને વિદ્યાર્થીઓને પણ યાદ કર્યા છો ગીતામાં, સ્ટુડન્ટને યાદ કર્યા છે. એમાં શ્લોક છે કોઈ વિદ્યાર્થીને પૂછે, પછી લતમ સાહેબને પૂછે. ભગવાનને વિદ્યાર્થીને પણ યાદ કર્યા છે. કોઈને યાદ છે કોઈ શ્લોક ગીતામાં? કોપી દે. ભગવાનને યાદ કરીએ તો તમને તો ખબર જ છે. ચોથા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક કયો છે? તત્વિધિ પ્રાણી પાતેના પરિપ્રશ્નને સેવ્યા ઉપજ્ઞાક્ષતે જ્ઞાનમ જ્ઞાની ન તત્વદર્શી. આ ત્રણ ગુણો હોય ને તો જ વિદ્યા પ્રાપ્તિ થાય. પેલા કયો ગુણ હોવો જોઈએ? નમ્રતા, પછી જિજ્ઞાસા, પછી સેવાની ભાવના. એટલે શિક્ષણ વિદ્યાર્થી પરાયણ હોવો જોઈએ, વિદ્યાર્થી શિક્ષક પરાયણ હોવો જોઈએ, વિદ્યાર્થીને શિક્ષી બને શેના પરાયણ? કે જ્ઞાન પરાયણ, જ્ઞાન સેવા પરાયણ, સેવા પ્રભુ પરાયણ હોવું જોઈએ. આ ગીતાનો વિદ્યાર્થીનો આપણે અને આ ગુણો ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? કોઈ પણ વિદ્યા આપણે મેળવી, આપણે ભણવાની વિદ્યા મેળવી હોય ને તો પણ ભગવાને કીધું ગીતામાં ત્રણ ગુણો હોય ને તો જ વિદ્યા મળે. શ્રદ્ધા અને લભતે જ્ઞાનમ તત્પરસ ઐન્દ્રિય. એક પેલું શ્રદ્ધા હોવી છે, કોના માટે? આત્મા, પોતાના આત્મા ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે, આત્મવિશ્વાસ. બીજું ગુરુ ઉપર શ્રદ્ધા હોવી છે. ત્રીજું આપણા ભણાવે તો શાસ્ત્રો પર શ્રદ્ધા હોવી છે, ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા હોય. આ ચાર શ્રદ્ધા હોય તો જ માણસને બીજો કેવો ગુણ હોવો જોઈએ વિદ્યા પ્રાપ્તિ કરવા માટે? એટલે પ્રયત્નશીલતા હોય છે. અને ત્રીજો જીતેન્દ્રિય હોવું છે. અતિ વિદ્યાર્થીઓએ યાદ કરવા જેવા ગુણો છે. બ્રહ્મચારી આશ્રમ એ આપણા વિદ્યાર્થી વિદ્યા પ્રાપ્તિ માટેનો આશ્રમ છે. આમાં ત્રણ જ મેઇન આપણે ત્યાં ગીતામાં પણ ભગવાને કીધું ત્રણ જ વસ્તુની મહત્વ હોય છે. ત્રણ તે બ્રહ્મચારી આશ્રમમાં ક્યાં ત્રણ મહત્વ હોય? એક શરીર સંપદા, એક સાત્વિક આહાર, એક સંયમિત જીવન. આ ત્રણ સિવાય ચોથી કોઈ વસ્તુની બ્રહ્મચારી આશ્રમમાં જવા ભગવાને ગીતામાં આગ્રહ રાખ્યો. સાત્વિક આહાર લેવો ને એ ભગવાને ગીતામાં કીધેલું છે. આયુષ્ય સત્વળ આરોગ્ય યુક્ત વિહારે શિવ એટલે અતિ ખાવું ખરાબ, એટલે અતિ ખાવું એ પણ ભગવાને ના પાડી ને અતિ ભીખું રહેવું એ પણ ભગવાન. અને ફાસ્ટ ફૂડ તો કઈ કીધું જ નથી હો ગીતામાં. ક્યાંય ફાસ્ટ ફૂડ નું કીધું આયુષ્ય આરોગ્ય, જે આયુષ્ય વધારે, સુખ વધારે, પ્રીતિ વધારે એવો ખોરાક જ ખાવો જોઈએ. વાસી એના તો ભગવાને તામસી ખોરાક કીધો. એટલે વિદ્યાર્થીઓએ ખરેખર જો યાદ રાખવા જેવી ગીતામાંથી વાતો. એક મને સરસ યાદ આવી ગયું, ભગવાનને ઈશ્વર માં को क्यों बनाया? भगवान ने ईश्वर को माने क्यों बनाया? भगवान ने ईश्वर को माँ को इसलिए बनाया कि भगवान तो घर घर जाना न पड़े. કારણ કે માં ને બાપ છે આપણા ભગવાન છે. એટલે પેલું આપણે ખરા અર્થમાં આપણા ભગવાન કોણ છે? મા બાપ છે. પછી આપણા સમાજ છે, ઋષિઓ છે, આ બધા છે. પણ મા બાપને જો યાદ ન કરીએ તો આ ગુણ ન આવે તો ભગવાન કોઈ પ્રસન્ન થાય. આપણા જીવનના 5 પ્રાણ છે. શરીર છે ને એટલે 5 પ્રાણ ક્યાં? કોઈ ખબર છે 5 પ્રાણ ક્યાં ક્યાં? क्या क्या पंच प्राणवायु, अंगारवायु, ज्ञानवायु, उदारवायु અને સમાનવાયુ. આ 5 પ્રાણ હોય ને વ્યવસ્થિત તો જ આપણું જીવન, તો આપણું શરીર છે ને તંદુરસ્ત રહે. એમ ગીતાના પણ 5 પ્રાણ છે. આ 5 પ્રાણ હોય તો જ માણસનું જીવન સુગંધિત બને, એકદમ કેન્ડુરતીવાળું બને. ક્યાં 5 પ્રાણ છે? પહેલો આપણે બહુ યાદ છે, બધા ભૌતિક જીવનમાં એટલા જ જરૂર છે હો. જેમ આપણે આધ્યાત્મિક જીવનમાં જરૂર છે એટલા જ ભૌતિક જીવનમાં આપણે પરીક્ષામાં આપણે પહેલો દેવી પ્રયત્ન કર્યા વગર કઈ મળતું નથી. આ પહેલો ભગવાને આપેલો પ્રાણ છે. તારા ઉત્કર્ષનો જવાબદાર તું છે, તારા અવકાશનો જવાબદાર આ સ્પષ્ટ કહેવાની ગીતા છે. પહેલો નંબર આવ્યો તો કે મારી હોશિયારી જેવણ નપાડતા તો કે સાહેબ બરાબર ભણાવ્યું નહીં, કોરોના આવી ગયો તો બીમાર પડ્યો. તો આવું ગીતાને માન્ય એનો નંબર આવ્યો હોય તો ભગવાન તારી કૃપાને મારી મહેનત થઈ આવ્યો, અને કદાચ ઓછું આવ્યું હોય તો પણ ભગવાન મારી મહેનત ખૂટી છે. આમાં બીજો કઈ જવાબદારી આપવી એ ગીતાના માન્ય નથી. પછી બીજો પ્રાણ કયો છે? નિરંકારવાદ. સૌથી મોટા મોટો જો કોઈ માણસને નડતું હોય પેલો નંબર આવે તો શું આવી જાય ખબર છે? પેલો નંબર આવે હાલ બદલાઈ જાય, ચાલ બદલાઈ જાય, બદલાઈ જાય ને. પણ ત્યારે અહંકાર ન હોવો જોઈએ. ભગવાન તારી કૃપાથી મને મળ્યું છે. ત્રીજો લોક સંગ્રહ. મને એમ લાગ્યા કે હું તો હવે મારે કઈ કરવાની જરૂર નથી, વિકાસની કઈ જરૂર નથી, તો ભગવાને કીધું કે લોક સંગ્રહ કર. જનકને યાદ કર્યો, કર્મણ્ય સંસિતા અસ્તિકા જનકદાય. જનકે પણ લોક સંગ્રહ માટે કામ કર્યું હતું. ચોથું ભક્તિ. જ્યાં આપણા
સૂત્ર લખ્યું છે ને ભક્તિનો મંત્ર છે. અને પાંચમો સમન્વય. જ્ઞાન કર્મની ભક્તિનો ખાલી જ્ઞાન ગમે એટલું હોય પણ કૃતિ ન કરે તો ચાલે. જ્ઞાની હોય શ્રેષ્ઠ, કર્મ શ્રેષ્ઠ હોય પણ ભક્તિ ન હોય તો, ભાવ ન હોય તો આ ત્રણનો સમન્વય આ ભક્તિ ગીતાના પંચ પ્રાણ છે. છેલ્લો એક શ્લોક કહી દઉં પછી પૂરું કરી નાખ. ગીતા કોણે કીધી? શ્રીમદ એટલે ભગવાને કીધી. કોણે કીધી? અર્જુનને. એટલે ગીતાના વખાણ ભગવાનને કદાચ અર્જુન કરે તો આપણે એમ લાગે કે તો એને કીધે કે, પણ જ્યારે ગીતા કીધા પછી થર્ડ પાર્ટીનો માણસ, વિરોધ પક્ષનો માણસ એમ કહે કે અત્યારે અગ્રેસરા કૃષ્ણ હતા પાર્થો ધનુર્ધર તત્રસે વિજયો ભૂતિ ધોવા નીતિ નતીરા મમ. જ્યાં યોગેશ રૂપી કૃષ્ણની કૃપા છે અને પાર્થ રૂપી જ્યાં પ્રયત્ન છે ત્યાં જ વિજય, ઐશ્વર્ય, ગતિ, મતિ સિદ્ધિ છે. આવું કોણ બોલે? સંજય બોલે. કોને કહે છે? ધૃતરાષ્ટ્રને. એ વખતે હિન્દુસ્તાનનો સમ્રાટ એ ધૃતરાષ્ટ્રને એનો ડ્રાઈવર એમ કહે છે કે વિજય તો પાંડવોનો છે, તમારો નથી. જા. આ ગીતાનું નિર્ભયત્વ છે. આ ગીતા સાંભળ્યા પછી આવેલું સંજયમાં નિર્ભયત્વ છે. એટલે ભગવાનને આપણે એવી પ્રાર્થના કરીએ કે આપણામાં પણ એવું નિર્ભયત્વ આવે, આપણામાં પણ એવી કેન્ડોવૃત્તિ આવે. શિવાજી પાસે શું હતું? કાંઈ નહોતું. 2-5 મિત્ર હતા, 2-5 ટટ્ટુ હતા અને 2-5 અશ્રફ હતા, છતાં એક સિંહ ગર્જના કરી કે હિન્દુસ્તાનમાંથી મોગલ સલ્તનતને હટાવી દઈશ. આ કેન્ડોવૃત્તિ શેનાથી આવેલી? ગીતામાંથી આવેલી. ડૉક્ટર પટોડિયા સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ મજા કરાવી આપને બધાને એણે, અને એટલું બધું ટૂંકમાં રસાળ શૈલીમાં જ્ઞાન આપ્યું આપણને. બહુ હેવી જ્ઞાન હતું પણ તમને સાવ ઇઝી વેમાં એણે વાત કરી દીધી કે ભગવદ્ ગીતામાં વિદ્યાર્થીને શું કહે છે ટૂંકમાં. હવે હું આપણા પ્રિન્સિપાલ મેડમને વિનંતી કરીશ કે અમારા વિદ્યાર્થીને 2 શબ્દો મોટિવેશન આપે. અંજલિ મેડમ. ગીતા જયંતિ સૌને ખબર છે કે આપણે એની ઉજવણી માટે ભેગા થયા છીએ. આમ તો પરોક્ષ રીતે તમને બધાને મળવાનો આ પ્રથમ અવસર છે, એટલે થેન્ક યુ નકુમ સર. અને બ્લિસ શબ્દની અંદર જ આસ્થા છુપાયેલી છે, અંજલિ પણ છે. જે બંને સાથે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આમાંના સંકળાયેલા છે. ઘણા હવે 11-12 થી એડમિશન લીધું છે, એટલે પ્રથમવાર કદાચ મને મળતા હશે ને સાંભળતા હશે. પણ આજે ખૂબ આનંદ થાય છે એ જોઈને કે ખૂબ એડ્યુકેટેડ લોકો, જેને કહેવાય ને કે ભણવાની એક ડિગ્રીની એક ચરમસીમા હોય, આપણે બધા જેને ચેઝ કરીએ છીએ એ મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ, વી વોન્ટ ટુ ડુ ધીસ, સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ, ધીસ ધેટ, ક્યાં પહોંચવું છે આપણે, બરાબર? આવા ડિગ્રી હોલ્ડર્સ આર કમિંગ બેક ટુ વેદાસ. ફરી પાછા ગીતા તરફ આવે છે. એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ અત્યારે આપણે જોયું કે મેડિકલની સાથે સાથે એમનું જે નોલેજ છે સ્પિરિચ્યુઆલિટીનું, એ જોઈને ખરેખર સાહેબ આપને નતમસ્તક સલામ. બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે તો મળવાનો અવસર બહુ ઓછો મળે છે, પણ બંને ભાઈઓ નકુમ સર ને વાગડિયા સર સાથે ખૂબ વાર્તાલાપ થાય છે ત્યારે આમ ગીતા સાર નહીં પણ જીવન સાર અમે ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ અને ઘણું બધું એકબીજા પાસેથી શીખતા હોઈએ છીએ. પણ આજે 2-3 વાતો જ્યાં ગીતાની થાય છે ત્યાં હું પણ વહેતી ગંગામાં હાથ ધોઈ લઉં. કૃષ્ણનો મધુર આલાપ એટલે ગીતા. અર્જુનનો કૃષ્ણએ કરેલી વાતોનું આહવાન એટલે ગીતા. અને આ કળિયુગનો મહાપ્રસાદ એટલે ગીતા. જો આ મહાપ્રસાદ તમે નહીં લ્યો તો આવનારા જીવનની અંદર, આવનારા યુગમાં શ્રેષ્ઠ નાગરિક નહીં બની શકો. માત્ર ડિગ્રી, માત્ર માર્કશીટ, કરિયર કે પૈસાથી સમૃદ્ધ થવાતું નથી.
સાચી સમૃદ્ધિ છે તમારા વિચારો. અને આજે ખરેખર તમે સૌ સાથે આજે હું પણ ખૂબ નસીબદાર છું કે આપણે એવા લોકો વચ્ચે છીએ કે જે સાચા અર્થમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાથની ઉપર ચાલવા લાગ્યા છે. આ વાત આપણે થઈ હતી વાગડિયા સર કે ટુ બી સ્પિરિચ્યુઅલ એવું બોલવું, હું ખૂબ સ્પિરિચ્યુઅલ છું, આવું બોલવું આ તબક્કે ખોટું થશે. અમે સ્પિરિચ્યુઅલ નથી, બટ વી હેવ સ્ટાર્ટેડ વોકિંગ ઓન ધેટ પાથ, રાઈટ? આપણે એ સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ તરફ સ્લોલી ચાલવા લાગ્યા છીએ. અને તમે જ્યારે બ્લિસ એકેડેમી જેવી એકેડેમીની અંદર અભ્યાસ કરો છો ત્યારે એમનું સુકાન જેમના હાથમાં છે એ પોતે જ એટલા પવિત્ર આત્માઓ છે. બંને ભાઈઓ, ત્રણેય, આમ તો હેમાંશુભાઈ પણ ખૂબ નજીકથી હું ઓળખું છું અને ત્રણે ત્રણ તમે બધાને જ્યારે સર અને વાગડિયા સર આવે ત્યારે થોડાક વધારે સિરિયસ લાગો બધા. આઈ નો બોલાય. અંજલિ મેડમ તો જાણે બોલાવાય જ નહીં, આઘાત સારા. નકુમ સર થી થોડાક આવે એટલે તાલીઓ થોડીક પડે, પણ હેમાંશુ સર આવે એટલે જોરદાર તાલીઓ પડવા લાગે. આનું કારણ સાંભળજો, વિષયાંતર થાય છે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક દરેક જગ્યાએ આપણે ગીતાના સાર ગોતવાના છે. હંમેશા હસતો ચહેરો, બરાબર? અમે બધા પણ, હું, નકુમ સર, વાગડિયા સર, અમે લોકો પણ એવા જ છીએ, હસતા રમતા છીએ. પણ બહુ જો તમારી સાથે આમ ફેમિલિયર કે ફ્રેન્ડલી થઈ જઈએ ને તો પછી જે રિઝલ્ટ જોઈએ છીએ ને એ કર્મનું ફળ અમને ન મળે. અમે જે કર્મ કરીએ છીએ તમારા માટે, સાહેબો જે મહેનત કરે છે, તમે લોકો તમારા પોતાના માટે જે કર્મ કરો છો એનું ફળ આપણને મળે નહીં. એટલે શિક્ષકે થોડુંક સ્ટ્રિક્ટ થવું પડે છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એ તમારા હિતમાં જ હોય છે. આજે ફરી હજી ઘણું બધું આપણે માણવાનું છે. સરે કીધું કે જતા નહીં, હવે જ મજા આવશે. પણ આજે યંગ જનરેશન ભેગું થયું છે ત્યારે આઈ એમ વેરી હેપી કે તમે અહીં બેઠા છો. તમે બધા અત્યારે ભજન ક્લબિંગ ન્યૂ કન્સેપ્ટ વિશે જાણતા હશો. એવરીવન ખ્યાલ છે ને? જો કે મોબાઈલ ઓછો વાપરો છો 11-12 સાયન્સ વાળા. પણ રિસેન્ટલી પિયુષભાઈ મને સાથ દેશે એ વાતનો કે ભજન ક્લબિંગ એ એક બિગેસ્ટ અપકમિંગ ડેઝની અંદર ઝેન ઝી એટલે કે તમારા જનરેશન માટે ઇવેન્ટ થઈ ગયો છે. બાળકો ભેગા થઈ અને ભજન સંધ્યા માણે છે. જેમ લાઈવ કન્સર્ટ હોય છે ને, કોલ્ડ પ્લે ને ધીસ એન્ડ ધેટ ને BTS ગર્લ્સ, એવી રીતે ગીતા. એમ આઈ રોંગ? હવે સમય થઈ ગયો છે ને, હાઈ ટાઈમ આપણા સનાતન ધર્મને, આપણી સંસ્કૃતિને સાચવવાનો, બરાબર ને? તો એ આપણે નહીં કરીએ તો કોણ કરશે? સો આ લેગસી તમને આ ત્રણેય ભાઈઓ જે બ્લિસ એકેડેમીના આવા પ્રોગ્રામના માધ્યમથી પાસ ઓન કરે છે એના માટે એમને પણ ખૂબ 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 અભિનંદન. આવા ગીતા જયંતિ મહોત્સવ કરતા રહો. થેન્ક યુ સો મચ. એન્ડ શું તો બાળકો, હવે ધીરે ધીરે આપણે જેની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી છે 12થના સ્ટુડન્ટને ખબર જ છે. 11th વાળા માટે એક સરપ્રાઈઝ છે. 12થના સ્ટુડન્ટ તો મારા પરમ મિત્ર પિયુષ કેટલી બધી વાર નેશનલ લેવલ ઉપર આપણા ગુજરાતને રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે. ઘણી બધી વાર નેશનલ લેવલ ઉપર ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે શ્રી પિયુષ દોરાએ. સુગમ સંગીતના, સુગમ સંગીતના એમ કહેવાય કે બેતાજ બાદશાહ. ગમે તે ગાય તો ઘણું બધું અવાજ સરસ છે, બધું કેટલા બધા અલગ અલગ પેલામાં ગાઈ શકે છે, પણ સુગમ સંગીતના આમ કહેવાય કે બેતાજ બાદશાહ. અને અમારા બધાની જેમ અતિ ધાર્મિક માણસ, એમ કે ને કે સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની એમની પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે. એટલે અમે મિત્ર અને સ્વભાવથી પૂરા ઉત્સાહથી શ્રી પિયુષભાઈ દવેને માણસો. પિયુષભાઈ, તેમના ધર્મપત્ની અને તેમના સાથી કલાકારો
તો તમને ઇલોથવાળાને વાત કરી હતી કે તમારી એમ કહે કે પેલો નોર એડ્રીનાલિન શ્રી પિયુષભાઈ દવેને માઇક આપી દઉં છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. જેટલા વાલા મને સુધીરભાઈ એટલા જ વાલા તમે સૌ. કારણ કે સુધીરભાઈ અમારા છે અને તમે સુધીરભાઈના છો એટલે તમે એટલા જ વાલા હો. છેલ્લા 3 વર્ષથી એક પરિવારના નાતાથી જ અમે લોકો આવીએ છીએ કે અમારા છોકરાઓ, અમારા બાળકોની સામે અમારે ગાવું એ અમારા માટે બહુ મોટી વાત છે. માત્ર કૃષ્ણ પરમાત્માની ઈચ્છા હોય તો જ આ થાય. અને ઈચ્છા આ વખતે તો ચમત્કારની જેમ આમ અમે અનુભવી શકીએ છીએ કે કાર્યક્રમ કાં મોકૂફ રાખવો પડે અમારો આ ગાયકીનો કાર્યક્રમ, અથવા તો બીજા કોઈને બોલાવવો પડે એવી પરિસ્થિતિ આજની હતી. પણ અમે એવું કહીએ છીએ કે ગોઠવેલું ગાવું એના કરતાં ગોઠે એવું ગાવું એ જરૂરી છે. એટલે અહીંયા એવું ગોઠવાઈ ગયું છે આજે કે સવારે દર વખતે આપણે કાર્યક્રમ કરીએ છીએ, પણ સવારે હું હજુ બહારગામથી કાલ રાત્રે જર્ની કરી અને સવારે 9, 9:30 આવ્યો. એટલે મારે કારણે તમારે સૌને સાંજે આવવું પડે એ બદલ ક્ષમા પ્રાર્થી છું. અને સુધીરભાઈનો અને સર્વે ટીમનો આભારી છું કે તમારો એટલો પ્રેમ છે કે આ પરિસ્થિતિમાં પણ કાર્યક્રમ તો પિયુષ દવેનો થાય એવું ઈચ્છું. તો એ કૃષ્ણની ભક્તિ સામસામે એટલી હોય ને તો જ આ શક્ય છે. એકવાર જોરદાર તાળી આ સુધીરભાઈ અને એમની ટીમ માટે. આમ તો ગીતાજી વિશે, ભગવદ્ ગીતા વિશે ખૂબ કીધું, ગીતા જયંતિ વિશે, પણ વાતની શરૂઆત છે એટલે જ્યાં સુધી મને ખબર છે કે માગશર સુદ 11ના દિવસે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી જે કંઈ ઉચ્ચારણ થયું, જે સ્વર પુષ્પો હતા અર્જુનને કહેવામાં આવ્યા એટલે ભગવદ્ ગીતા. મનરૂપી અર્જુનને હૃદયરૂપી શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનો આદેશ એટલે ભગવદ્ ગીતા. અને બાળપણની મનમોહક વાંસળીમાંથી પરિપક્વ ઉંમરે પંચજન્ય શંખ બની અને સમગ્ર જગતને ધર્મ અને સત્યનો માર્ગ બતાવવાની ઘટના એટલે ભગવદ્ ગીતા છે. તમે વિચારો તો ખરા કે એ બાળપણમાં જે વાંસળી આમ વગાડતા હોય એ પછી પરિપક્વ ઉંમરે શંખ વગાડતા હોય, એ કૃષ્ણ એટલે એમાં બધું જ આવી ગયું. એમાં કંઈ જ પૂર્ણતામાં કાંઈ ન ખૂટતું હોય કૃષ્ણ છે. હમણાં એક વાત ઉપર મને તરત જ એક કવિની કલ્પના યાદ આવી ગઈ કે બધાના નામ બોલાતા હતા, પણ હિમાંશુભાઈનું નામ બોલાણું એટલે જોરદાર તાળીઓનો ઉત્સાહ. શું કામ એને કાર્યક્રમ કરતા હું હિમાંશુભાઈ બોલે રાખતો, તાળીઓ વધારે પડશે સાહેબ. પણ એમાં એના નામનો તો મહિમા છે, ભેગા અટકનો મહિમા છે કે નહીં? છે કે નહીં? સાચું કહો. તો કવિ એવું લખ્યું છે કે છે બધો મહિમા તમારી ફૂંકનો. સુધીરભાઈ, છે બધો મહિમા તમારી ફૂંકનો, વાંસળી તો કોઈ પણથી વાગશે, પણ માત્ર એ વાંસળી કૃષ્ણનું ફૂંક હોય ને